الفيه من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا منا وأيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الرياء اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح أولادنا وشبابنا وفتياتنا ونساءنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك وانصر به دينك وكن له عونا في كل ما أهمه واجمع به كلمة الأمة وانصر به الكتاب والسنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة ووفقه ونائبه وأعوانهم لكل ما تحب وترضى واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا المرابطين على ثغورنا اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود والمشركين واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sekali lagi hari ini pada perjumpaan dalam ruangan baru, iaitu ruangan untuk membentukkan seorang pribadi Muslim yang berdasarkan akhlak yang mulia. Kita nak bincang tentang hak akhlak yang mulia, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita harap kata perjumpaan kita di ruangan baru seperti ini akan memberi manfaat kepada saya sendiri dan kepada Ustaz Daud yang akan berkongsi, akan memberi patah dua kata tentang penjelasan tentang akhlak dalam Islam. Karena kita pandai kata akhlak dalam Islam ni adalah satu martabat yang sangat tinggi. Perlu kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil peduli yang sangat-sangat. Karena apabila kita peduli tentang akhlak, itulah makna kita peduli tentang agama kita. Apa kita bergaduh dengan berakhlak, itulah mana kata kita bergaduh dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya kata itu? Karena akhlak adalah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah lambang kepada akhlak yang mulia. Oleh itu perjumpaan kita pada hari ini kita akan bersama dengan saya Ustaz Abdul Aziz Siddiq dan bersama dengan Ustaz Daud Ahmad Mace yang akan berkongsi dalam memberi maklumat, memberi pengajaran dan memberi ilmu tentang hak akhlak dalam perjumpaan kita pada kali ini dan seterusnya insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali saya minta ta'aruf dulu, memperkenalkan diri dulu. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah walillahil hamdu wal minnah. Saya banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia, kepada Ustaz Abdul Aziz dan kepada sidang pendengar yang mendengar dalam ruangan Kunatam Nam Ciwit. Pada kali ini adalah kali yang pertama yang kita boleh jumpa dalam lok online ataupun dunia online. Alhamdulillah. Lepas tu dalam perbicaraan kita pada hari ini, pada kali ini sehubungnya dengan madah akhlak, yang mana kalau kita tengok jaranglah babo-babo ustaz-ustaz nak ngajar berakhlak ni. Jadi banyak ke hak kita duk dengarnya di segi tauhid dan juga di segi fiqh. Tapi di segi akhlak ni payah juga. Jadi tuan guru mari nak ngajar, tapi alhamdulillah jadi kita usaha supaya kita nak jadi
ilmu dalam masalah log online ni manfaat sebanyak mungkin kepada sidang pendengar. Kita cuba nak kopas ataupun kita nak mari kecek lah masalah bab akhlak insya-Allah. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini adalah ruang yang pertama yang kita sengaja mengadakan untuk nak berkongsi dalam menyebarkan ilmu yang seperti mana yang telah dicerita oleh Ustaz Daus tadi kata. Jarang tu guru kata nak cara akhlak berdasarkan akhlak yang daripada Al-Quran dan Sunnah. Satu dasar kita dalam nak cara akhlak ni, kita nak pisah jadi mengeluarkan dasar-dasar daripada Al-Quran dan Sunnah sebanyak mungkin. Kerana apabila kita kecek dengan masalah Al-Quran, kecek masalah hadis, panggil barakah dalam kita nak tatbik, kita nak ubah diri, kita nak berakhlak tu yang mudah. Kenapa? Kerana kita tumpu pada tuai dia. Tuai kita je lupa kata iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ada asuh kita ni lupa iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz jadi kalau kita tengok Nabi SAW sendiri yang telah bertegah katanya innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tengok ayat betul. Penting tujuan besar dalam bakit Nabi ni untuk nak menyempurnakan akhlak. Bukan tamadad lah akhlak. Jadi nak ayat kata Rasul mari ke dunia ni tujuan besarnya nak baiki akhlak. Nak jadi manusia ni jadi baik dengan Allah, dengan Rasul, dengan ibu bapa ni. Jadi nak ayat kata benarlah kalau kata sebut kata akhlak adalah agama. Sebut kata akhlak adalah ibadat. Ustaz Zid dah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Oleh itu, dengan sebab tu kita nak kenal apa dia akhlak sebenar. Akhlak mana tu? Hari tergambar bagi perbuat terbaik hak dia berlaku. Kita duk khayal pasal tu ya. Perbuat hak manusia puji. Ya. Tapi makna akhlak yang berdasar pada kitab dan sunnah, berdasar pada sumber asli itu memang ya kita kata ya lebih detail, lebih laik pada tu lagi. Ya. Nah, lalu tu mari kita kena masalah takrif dia dulu. Akhlak makna apa? Ya. Baru kita dengar takrif Pak, kita mai ukur perbuatan kita. Akhlak ni kena ke tak hak yang dikana oleh Allah SWT, yang dikana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh ukur. Nah, cuba Ustaz bayar tentang masalah takrif dia. Apa arti dia akhlak sebenar tu pasal mana? Ya. Jadi kalau kita tengok masalah takrif ataupun pengenalan sehubungan dengan akhlak ni, ulama Islam kita ni dia kecek lebih kurang. Makna tu jadi lebih kurang. Tapi kalau kita mari tengok dalam satu takrif yang agak kata lebih mencakupi, jadi nampak kata lebih molek lah. Takrif Imam Al-Jurjani. Imam Al-Jurjani dia kata akhlak ni gapo? Al-khuluq ibaratun an hayatin lin nafsi rakhisatun tasduru anhal af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Jadi nak ayat kata Imam Al-Jurjani ni dia ta'rif ataupun pengenalan. Jadi akhlak ni dia kata adalah gapo kelakuan diri ataupun tabiat diri seorang manusia yang di dalam tu ia akan keluar tu baik tikah laku secara mudah dengan tidak berhajat kepada fikir dan tak ada berhajat kepada lihat. Jadi nak ayat kata manusia kita ni apabila dia dia tu baik satu kelakuan
itulah dia panggil kata akhlak. Mudah-mudah katanya perangai lah. Perangai hok duk di diri kita. Yang tu baik. Mari tu dengan tidak kena duk fikir dengan otak. Tu adalah hak Imam Al-Jurjani. Takzik. Lepas tu kalau kita tengok pula, jadi Imam Al-Jurjani ni dia kata, kalulah tabiat diri, apa kelakuan hak tu baik mari di diri manusia tu adalah molek, benda yang dipuji, tu dia panggil kata akhlak baik. Dia panggil kata khulukun hasan, ataupun husnul khuluk. Maknanya akhlak molek. Tapi apabila tu baik, kelakuan hak tak molek, tu baik mari daripada diri kita, benda hak yang keji, benda hak jahat, maka dia panggil kata khuluqan sayyi'an. Dia panggil kata akhlak yang jahat, akhlak hak rusak, akhlak tak molek. Tu nak ayat kata pendek kata ni, kalau kita tengok ulama duk kecek buku akhlak ni, ialah perangai yang ada pada diri manusia. Tu ya Ustaz Zik dah. Ya. Pengertian akhlak saat ni tu. Misal apa perangai hak tu baik biasa molek tu. Tu baik biasa tak kena duk buat-buat lah. Kalau buat kena buat semua tu bukan buat perangai tu. Tu biasa buat-buat. Perangai biasa hak duk dalam asal peribadi seorang tu. Biasa jumpa orang senyum. Bukan bawa jumpa orang biasa yang masa apabila jumpa orang buat-buat. Tu bukan. Jumpa orang senyum apabila temu dengan budak, apa yang kita tegur budak, kepala budak tu tabiat biasa hal biasa tu. Tu di antara. Cuba Ustaz bayar masalah apa misa. Misa hak kita boleh gambar tu. Kalau kita tengok Ustaz Zik dah yang saya nak bawa misal dah. Misal jadi nak ayat kata akhlak yang ada pada diri seseorang manusia ni, dia apa ni? Dia keluar tu baik kadang-kala tu. Jadi sebab ada di dalam hati dia mari dalam, dia mari di benih. Tu nah. Saya nak mari sebagai misal Ustaz dah. Jadi cuba kita tengok Nabi SAW. Kita tengok kata akhlak yang baik ni gapo ratik pedah ya timbul mari. Dalam hadis Imam Bukhari, Nabi SAW dia pernah gizairah seorang anak orang Yahudi yang sakit. Fa'adahu rasulu, hadisnya ceritanya gini. Kana gulamun Yahudiyun yakhdimun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada budak Yahudi. Makna bukan Islam lah, bukan Muslim. Dia jadi khodeh, duk berikan, duk kerja. Jadi kungan, makan haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni jadi tokel lah. Dia jadi anak koli. Dia bukan orang Islam. Famarado, satu hari dia sakit Ustaz Zik dah. Boya sakit, fa'adahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi gi ziarah. Nabi gi tengok, gi ziarah nah. Faqa ada inda ra'sihi. Nabi dia duduk di kepala dia nah. Budak tu duk demam dah, duk sakit. Faqala lahu. Tengok Nabi nak ayat atas Nabi ni masya-Allah. Nah, pertama kali kelima hak Nabi guna dah. Nabi kata aslim. Nak ayat atas Nabi ni hati dia baik. Nah, apabila hati dia baik, dia tomok nak kepada kebaikan. Hingga siapa dia cita-cita nak wi manusia semua beriman. Nah, beriman kepada Allah. Tengok dia pergi tengok orang Yahudi, budak ni dia katakan aslim. Aslim tu makna suruh masuk Islam lah. Suruh beriman pada Allah. Maka fanadhara sabiyyu ila nabi ila abihi. Ya pak ya ada. Cuba tak ada. Pak ya duk tepi. Sambung. Lepas tu dia tengok pak ya Yahudi lah. Lepas tu pak ya ni katakan
Nak ayat kata bahawa kalulah pok yo tak asalnya- kena nabi dah. Betul sekali pok yo tak suruh balas ni. Pok yo kata faqala lahu Pada, ati Abul Qasim. Taatlah kepada Abul Qasim. Abul Qasim ni iaitu yang pernah berlaku Nabi sallallahu alaihi zaman. wasallam. Ya. Fa aslama. Lepas tu masuk Islam. Masuk Islam. Nak ayat kata baik ke orang yang apa ni? Yang tunjuk akhlak molek gizero orang apabila orang sakit kecek molek tengok siapa pada anak orang Yahudi tu masuk Islam. Allahu akbar. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kata wa qala alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Ni Ustaz Zik nak ayat kata dah. Nak ayat kata akhlak perangai orang ni kalulah. Dia tu baik mari kadang-kala dia jadi baik kepada dunia, kepada orang. Allahu akbar. Lepas tu Ustaz cuba nak komen gapo hadis ni. Falyatafadhal. Ya. Keliling tu wa Islam wa kafir ni muamalah hasan. Ya. Dia semua panggil tebak saya sambung daripada saat ni. Ya. Saya ada ni. Apanya tak? Ada. Ya, saat ni jadi kita dapati dah dalam kisah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun tunjuk akhlak yang baik dah. Jadi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'iyan fi akhlaqihi wa muamalatihi. Nak ayat kata Nabi ni akhlak yang baik di segi muamalah dengan manusia dan juga di segi kerja hingga sampai kepada orang yang bukan Islam. Apabila dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak molek, akhlak baik, berasa nak turut, berasa nak ikut, beriman kepadanya. Allahu akbar. Sidang pendengar yang saya hormati, jadi nak ayat kata tu adalah akhlak Nabi dah. Cerak lagi ustaz tu. Jadi nak ayat kata kalau kita tengok kita di zaman learning ni, Allahu akbar. Nabi apabila orang tengok dia masuk Islam. Nak ayat kata Nabi ni cara dakwah dia tu akhlak dia dah. Akhlak dia yang baik, perangai dia yang jujur, membawa pada orang tu suka, kasih. Maka kita kalau kita tengok learning, Allahu akbar musuh kita kata orang Islam ni balah mano akhlak jadi apabila akhlak orang Islam tak baik, akhlak orang Islam tak molek, membawa kepada orang tengok kepada orang Islam ni berasa tak kena, berasa nak murih. Berasa kata Islam ni tengok orang Muslim ni adalah jadi kat takon. Muslim jadi ISIS, Muslim warung reng. Allahu akbar. Apa tu? Sebab kita tak ada ikut ajaran hak Nabi. Sebab kita tak ada turut
akhlak contoh teladan yang Nabi SAW. Ustaz dah. Tu. Dengar tak ustaz tu? Ya, terima kasih kepada Ustaz. Ya, ya. Boleh sorok tak cerak? Soalnya putus-putus nah. Kalau jadi ada kendala sikit. Nah, itu di antara contoh-contoh yang Ustaz Daud cuba nak biar digambar lah. Kata akhlak ni. Nah, Penting, ya. tiap-tiap peristiwa hak kita lakukan, contoh hak yang Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laku. Nah, itu nak kata pentingnya akhlak. Lalu tu itu hal kita nak bincang hari ni masalah akhlak segi perbuatan lah. Ya. Nah, sebenar mana kata kalau nak masuk dalam ta'rif dalam pengertian dia tu, dia cakup semua. Akhlak dalam Islam supaya panggil bukan sekadar perbuatan saja. Perbuatan zahir dak. Dan yang masuk sa perbuatan batin, masuk dalam bab ibadat, bab i'tiqad. Dan kalau kita artis laginya panggil adat kita semaya macam mana, adat kita puasa macam mana, adat kita wajib macam mana. Itu masa akhlak. Barangkali tiap-tiap ibadat kita tak ada adab, tak ada akhlak, barangkali siapa tak ibadat kita tak timur boleh jadi. Itu mana kita nak bincang saat ni tu tentang masalah perbuatan zahir. Karena perbuatan dia benar zahir. Akhlak ni panggil akhlak hak mulia yang didasarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni hak benar zahir tu hak kita kena beri pentingnya. Karena seperti apa yang dicerita oleh Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, kata akhlak Rasulullah macam mana? Nah, akhlak Rasulullah ditanya tentang akhlak Rasulullah. Sayyidati Aisyah jawab kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak Rasulullah iaitu Al-Quran. Akhlak dalam Quran itu bukan mana perbuatan, segi cakap, segi jalan, segi bermuamalah saja. Di segi i'tiqad, segi ibadat, segi posako semua. Allahu akbar. Lalu tu nak penting kita kena wajib akhlak. Nah, satu nak di mana tak duduk kita jadi nampak betul dengan Islam. Nak nampak ibadat kita betul dengan dasar, dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu tu insya-Allah kita cuba nak bentas sebanyak mungkin tentang akhlak. Nah, kalau kita tengok hadis memang banyak. Nah, nilai di akhlak ni kata email tu hak duduk dalam dada tu setara mana? Itu baik segi perbuatan. Perbuatan boleh ukur apa yang ada dalam. Gambar tak? Ya. Ya, Ustaz dah. Jadi apabila Ustaz betul sehubungnya dengan PA perangai dah. PA perangai yang baik yang keluar daripada orang ni, jadi serupa dengan Nabi SAW yang Allah Subhanahu wa taala iktiraf. Allah sendiri iktiraf, kata Nabi SAW orang yang mempunyai akhlak yang tinggi. Ada PA perangai yang baik lah. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ustaz dah. Jadi Allah kata Muhammad adalah mempunyai akhlak yang sangat mulia, sangat tinggi. Ni. Jadi apabila kita tahu kata akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang hak Rasulullah waktu baik, hak Rasulullah tunjuk, hak sedang tu iriabut hak Nabi tu, tu akhlak Nabi adalah baik. Allah Ta'ala puji. Dan dalam hadis Nabi kata tujuan besar dibakit aku ni untuk nak mempunyai akhlak, mempunyai kemuliaan akhlak.
Sidang pendengar yang saya hormati, jadi nak ayat kata sehubungi dengan takrif bagai kulit, sebagai kulit, sehubungi dengan mawat ataupun madah akhlak. Lepas tu hak yang penting lebih daripada tu, nak ayat kata turut iktisabil akhlak. Bagaimana kita nak usaha supaya kita nak dapat akhlak yang mulia. Hak ni hak penting. Jadi saat ni jadi seolah-olah pintu gerbang lah. Nak ayat kata akhlak ni masya-Allah. Sebab akhlak orang masuk Islam. Orang tengok apa ni ajaran Allah. Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi SAW cukup baik dalam mengatur hidup manusia. Buat orang tu berasa kata nak tahu, berasa kata nak mengaji dan berasa kata nak turut. Subhanallah. Lepas tu cuba kita tengok Ustaz dalam langkah yang kedua, dalam perjumpaan kita pada kali ini, iaitu bagaimana kita nak usaha supaya nak dapat akhlak yang mulia. Lagu mana? Sebelum daripada tu Ustaz Ya, Ustaz ada nak komen ke apa nanti? Kerana masalah kita reti hak kelebihan sepitah lalu, tema pengertian sepitah lalu. Kita rasa pahak kita ada buat ni. Kena lagi ni. Kita makna perbuatan tika laku seseorang Islam ni rasa kena lagi. Hak tu perlu kita kena ambil perbuatan kita pergi sana kepada dasar, sana kepada Quran, sana kepada hadis, sana kepada perbuatan Rasulullah, sana kepada perbuatan sahabat. Baru termancar kita tak kena buat ni, kena lagi atau kurang atau kena baik mana. Atau di antara. Lepas lepas badan ni mana tu kita cuba nak cari jalan untuk nak menghasilkan akhlak yang mulia. Kerana barangkali kita perbuatan kita ni kita buat pasal tabiat manusia. Tabiat manusia pasti makanlah, makan pasal mano. Cara minum pasal mano, hak kena sungguh. Cara berjalan pasal mano. Oleh itu mana cara untuk nak menghasilkan nak jadi atau nak buat akhlak yang mulia tu pasal mano. Hak ni perlu. Hak ni penting benar. Penting benar. Oleh itu mari kita cuba mengerti sikit atau cara di antara untuk nak jadi kita mengaji akhlak, nak buat akhlak tu ada di tubuh kita. Nak buat macam mana Atik? Cuba Ustaz. Balah ni Ustaz Ustaz. Ustaz Zik kalau kita tengok apa boleh manusia kita ni tak berasa nak belajar akhlak, tak berasa nak jadi akhlak jadi baik sebab kadang kalau kita tengok manusia ni, saya nak banding saya nak misal. Gapo-gapo kalau kita tak tahu kelebihan, dia tak ada berasa ingin, tak rasa seliu, alio dia tak titik supaya juga kalau kita tengok manusia apa boleh dia duk terkeh ke duit. Orang galo nak boleh makan padi ya bukan seni, bukan masa sehari 2 hari. Masa 2, 3, 4 bulan nak boleh makan. Tak ada mengepek Ustaz Pia galo, pia menyedung, pia menyetel tak mengepek buat apa. Nak ayat kata dia nampak dah duit. Dia tahu akan hasil duit. Pas duit ni seolah-olah jadi raja. Dah ada duit kan? Nak pakai kereta baru boleh, nak buat rumah batu boleh Ustaz jadi saya nak banding sidang pendengar yang saya hormati tiap-tiap orang. Berasa kata gapo-gapo ni dia kita tahu kata lebih dia berasa nak. Supaya juga dengan akhlak ibu bapa sidang pendengar. Kalau kita berasa kata akhlak ni mulia, saya nak bagi misal Nabi SAW dia kata kerana dalam hadis rawahu Abu Daud. Ni nak ayat kelebihan ni. Nak ayat kelebihan. Belum pada kita nak gisah 2, 3 tu, saya nak gambar, nak betul, nak pecah kata kita ni apa boleh kita nak kepada akhlak mulia. Dia Nabi janji dengan syurga Ustaz. Nak ayat Nabi kata kan
Hadis ni dia panggil. Nabi kata, ana zaim. Maknanya ana domin. Domin ni maknanya penjamin. Perakan. Nabi sen ibu tangi. Nabi perakan. Kata benda ni akan berlaku sungguh. Lepas tu akhir sekali dah Nabi dia katakan, dia kata wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Liman hasuna khuluquhu. Hadis Abu Daud. Jadi nak ayat kata Nabi kata orang yang berakhlak mulia, orang yang perangai molek ni, dia akan masuk syurga di hari akhirat esok. Ni nak ayat tepat kita tanya ustaz dah. Ya. Gapo yang lebih pada syurga bagi orang beriman pada Allah. Masya-Allah. Berat 10 kilo. Tak ada dah. Dunia 10 hotel ganda tak ada. Allahu akbar. Sebab tu pas Nabi raya ana pula. Dia kata bukan syurga tamada. Orang yang hasuna khuluquhu ni a'lal jannah. A'la makna apa? Makna hak tinggi sekali. Boleh jadi syurga ni ada banyak pekat dah. A'lal jannah. Ni nak ayat kata ustaz dah. Jadi nak ayat kata syurga hak tinggi sekali itu syurga Firdaus lah. Ya. Allahu akbar, masya-Allah. Ni nak ayat kata kelbeh. Sebab tu jangan kita buat mudah dengan akhlak ni dah. Kerana akhlak ni adalah membawa pada kita. Itu di antara hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok hadis tentang Nabi tergemar berakhlak mulia ni, banyak sangat. Ya, memang betul. Itu di antaranya. Antara hal ni Ustaz Bentas ni hadis pasal kemocok lah. Kata syurga balas orang akhlak mulia. Allah. Orang akhlak baik, perangai baik, syurga. Bukan syurga pekat rendah nah. Syurga pekat ada syurga pekat rendah. Pekat tengah dan syurga tinggi. Syurga tinggi syurga Firdaus lah. Allahu akbar. Syurga Firdaus ni dia untuk orang yang perangai akhlak mulia. Itu di antaranya. Cuba kita tengok hadis satu lagi. Dan hadis satu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Wa anna Allah min khuluqin hasan. Tidak ada satu perkara pun yang lebih berat sini atau berat di neraca timbangnya di hari akhirat lah. Dan mana kita setiap orang ni apabila sampai akhirat tu nak timbang belaka. Amalan kita duk senyum sikit, kita duk skop 2 kot timbang belaka. Tak ada hak kita keluar tu baik tikah laku kita kecuali Allah SWT ambil pada dali belaka. Hak tu baik. Apa taklah hak jahat. Duk niat jahat kat orang, duk mengupak kat orang, kata kat orang, Allah makan duit. Besar makan duit reba walaupun skop, makan duit anak yatim, duk curi orang. Hak tu hak jahat tu kira belaka. Mai tak timbang belaka. Timbang mana hak berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin kata paling berat sekali ma min syai'in athqalu fi mizani al-mu'min. Tidak ada satu benda yang paling berat di neraca orang mukmin pada hari akhirat min khuluqin hasan, daripada akhlak mulia. Allahu akbar. Akhlak mulia kita boleh buat belaka, cuma barangkali tak tahu cara dia. Dan kita nak belaka. Akhlak mulia. Lepas tu masya-Allah kita kena peduli nah. Tu dia. Cuba kita pergi hadis boleh kelebihan 1 2 lagi kali. Kemudian kita nak betul masalah dengan bahasa Sia sikit insya-Allah. Bahasa Thai. Insya-Allah. Satu hadis lagi Ustaz dah. Ya, cuba. Jadi kalau kita tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhulun nasul jannah qala taqwallah wa husnul khuluq. Allahu akbar. Ni perangai molek juga ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya Rasulullah. Abu Hurairah ringan goyak kata satu kali dalam majlis pengajian Nabi dan Nabi dak beri nasihat, ada orang mari tanya. Tanya kata kan tanya sehubungnya dengan manusia boleh masuk syurga banyak ni sebab gapo.
Nabi Ya. SAW jawab taqwallah wa husnul khuluq. Tengok nak ayat kata taqwallah, bertakwa kepada Allah, dan juga perangai yang baik, husnul khuluq. Allah Ni sebab manusia masuk syurga ustaz dah. Ya. Ya. Masalah takwa saat ni dah. Takwa Ya. ni benda biasanya kena ambil dalil tu bit luar. Ya. Benda kita yakin pada Allah SWT, kita tak buat benda-benda jahat, kita usaha nak buat benda baik. Dan Ya. tikat kepada Tuhan sama. Tu yang takwa. Tertikat pada Tuhan, nak buat sekali, Tuhan suruh kedaknya, Tuhan buat mana ingat pada Tuhan. Nak buat benda jahat pun, Ya. Tuhan larang kedaknya, Tuhan larang ini. Tikat pada tu yang takwa. Bahawa kita ada situ tu, mana kita yakin kepada Allah SWT. Tapi hak nak meyakinkan kita selagi iaitu faedah. Bahawa kita takwa dah, tak buat sungguh. Bahawa kita yakin dah kata Tuhan suruh, kita buat sungguh. Nah, hak tu sabit dua tu dia boleh paluk je mari. Dua sumber untuk nak memasuki seseorang Muslim. Nah, lepas tu cuba tengok hadis lagi. Hak ni paling penting juga ni. Kita insya-Allah kita semua ni orang mukmin lah bagi setiap orang Islam duk dengar ni. Itu insya-Allah kita ni orang mukmin lah. Tapi mukmin kita belum tentu atau pekat sama mana tahu. Pekat sama mana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin kata hak mukmin yang paling sempurna tu pasal mana? Hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna min akmalil mu'minina imanan." Sesungguh daripada para mukmin yang paling sempurna sekali segi iman dia ahsanuhum akhlaqa, orang yang paling baik segi akhlak. Allahu akbar. Nak sempurna tak sempurna, buat semaya dah, puasa dah, panggil waktu ni mati. Tapi belum tentu kalau akhlak biasanya perangai semaya tak molek, panggil ada tata tertib tak sempurna lagi. Apabila ada akhlak, ada adab, ada panggil perangai molek, tikah laku sehingga manusia pun panggil perbuatan hari yang molek, tu panggil diaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni atas akhlak penting nah. Allahu akbar. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Barangkali perjumpaan kita pada hari ini kita boleh betul tentang masalah pengerti ta'rif akhlak. Ya. Kama dia kelebihan akhlak. Ya. Apabila kita ada kelebihan, ada semangat dah. Panggil bakit semangat dah. Wasa nak buat. Ya. Karena akhlak ni bukan benda mudah-mudah. Mudah nak buat. Lepas tu natijah hasilnya pun tinggi. Tapi Allah di banyak kita kata umat kita lah, umat Islam ni. Kalau kita pergi pada setiap negeri pun dia kata akhlak dia kata tak secocok mana lagi akhlak pesen ni hak sungguh hak dasar akhlak yang Allah SWT tetap dalam Quran pesen dalam hadis pesen. Tapi bagi tengok perbuatan umat manusia sungguh dia ada canggih dengan hak sebenarnya. Apabila kita tengok sesungguh orang buzar, orang kafir kan. Kerana akhlak mereka molek apabila kecek, senyum, panggil ada winai, ada tata tertib. Demo gimik akhlak Islam lagi guna. Itu perlu kita kena akak tarah kita. Dan nak akak tarah kena mengaji, kena dengar macam ni. Cara makan macam mana, cara berjalan macam mana, cara kecek orang macam mana, cara duduk dalam masyarakat macam mana. InsyaAllah kita akan dengan secara selanjutnya tentang akhlak. Oleh itu barangkali kita seteruskan dan dulu hari ini insyaAllah. Saya cuba nak bentar masalah nak serutnya bahasa Cia sikit. นะครับพี่น้องที่ได้รับเกียรติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เป็นรายการแรกที่เราได้นำเสนอให้กับผู้ชมทางระบบออนไลน์ทาง Facebook ที่เราได้นำเสนอจากเพจสารแห่งความดีนะครับเนื้อหาที่เราจะเสนอในเพจนี้นี่ก็คือเนื้อหาที่มุมมองเกี่ยวกับเรื่องอัคลากเรื่องทำอิบาดะห์เรื่องเตาฮีดเรื่องประวัติศาสตร์ประมาณนี้เนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องอัคลากซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับเราในฐานะที่เป็นคนที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีศาสนานะครับ
มีศาสนาอย่างเดียวเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอัคละควบคู่กันไปเนี่ยศาสนาของเราเนี่ยจะบกพร่องทันทีเลยนะครับดังนั้นวันนี้เราได้นำเสนอเกี่ยวกับความหมายนะครับความหมายของอัคละที่ต่างคนต่างก็มีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับอัคละต่างคนต่างก็ให้ความหมายที่ตามความรู้สึกอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราคิดว่าความหมายที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมมากที่สุดก็คือความหมายที่ท่านอิหม่ามจุรญานีได้ให้คำนิยามไว้ว่าคือพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมที่แสดงออกที่อยู่ในตัวของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่มันออกมาแสดงพฤติกรรมออกมาแบบง่ายๆอ่ะแบบปกติโดยไม่ต้องมาแบบทำแบบฝืนอ่ะนั่นคือความหมายที่ค่อนข้างจะรวบรัดและก็สามารถที่ให้เราเห็นภาพการกระทำของเราการปฏิบัติของเราในชีวิตประจำวันนี่ที่เราทำแล้วแบบเป็นการกระทำประจำตัวเรานั่นคืออัคลากถ้าเรากระทำในสิ่งที่ดีนะครับนั่นคืออัคลากที่ดีถ้าเรากระทำแบบสิ่งที่ไม่ดีนั่นคืออัคลากไม่ดีนะครับนั่นคือสิ่งที่อิหม่ามจุรญานีเขาบอกว่าคุลุกุนอิบารตุนอันไฮอะตินลินนัฟซีรอซิขะตุนตัสดุรุอันฮัลอัฟอาลุบิซุฮูละตินวะยุสรนะครับมินฆอยริฮาญะตินอิลาฟิกรินวะรุวิยะห์โดยไม่ต้องพึ่งพาว่าไตร่ตรองว่าจะคิดจะทำแบบไหนก็คือมันออกจากพฤติกรรมของเราโดยปกตินั่นคืออัคลากถ้าเราทำแบบเราฝืนทำแบบจำเป็นต้องทำอันนั้นไม่ใช่อัคลากนะครับดังนั้นสิ่งที่เราได้พูดคุยวันนี้เนี่ยผมว่าเป็นปฐมบทของการพูดคุยของเราในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกและก็อินชาอัลลอฮ์เราจะสานต่อไปหลังจากนี้นะครับประการต่อมาที่เราได้พูดคุยก็คือเกี่ยวกับความประเสริฐของอัคลากที่อยู่ในตัวเราเนี่ยจะเต็มไม่เต็มอันนี้ต้องแต่ละคนต้องไปประเมินดูก่อนเต็มมันที่นี่ไม่ถือว่าสอดคล้องกับอัคลากของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมเราจะบกพร่องตรงไหนไหมแต่จะบอกว่าอัคลากพฤติกรรมที่ดีอัคลากที่ถูกสรรเสริญเนี่ยนะอัคลากมะห์มูดะห์นี้นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญมากนะครับให้ความสำคัญมากเพราะตัวตนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมายังโลกดุนยานี้ยังประชาชาตินี้นี่เพื่อที่จะค้ำจุนพฤติกรรมหรือว่าจรรยามารยาทที่ดีงามนะครับอย่างเช่นในหะดีษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัมะบุอิษตุลิอุตัมมิมะมะคาริมัลอัคลากแท้จริงฉันถูกส่งมาเพื่อเติมเต็มอัคลากที่ดีงามที่สวยงามจรรยามารยาทที่ดีงามนั่นคืออะไรครับหน้าที่ที่ฉันถูกส่งมาเพื่อที่จะปรับปรุงเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนสังคมมนุษย์ให้อยู่ในกรอบของอัคลากที่ถูกต้องอัคลากที่ดีงามนั่นคือหน้าที่หลักของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือหะดีษหนึ่งหะดีษที่สองที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกฐานะว่าการอัคลากเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนนะสำหรับเราท่านที่เป็นมุมินอย่างรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินชัยอินอักลฟิมิซานิลมุมินยอมัลกิยามะฮ์มินฮุสนิลกุลูบไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะมีน้ำหนักณตาชูของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในวันกิยามะฮ์จะเหนือไปกว่าจรรยามารยาทที่ดีงามอัลลอฮฺอักบัรดังนั้นจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาแต่จรรยามารยาทที่ดีงามมันจะไม่มาโดยปริยายมันจะไม่มาโดยอัตโนมัติเราต้องศึกษาเราต้องมันปฏิบัติในเราศึกษาต้องแสวงหานะครับสองสามหะดีษที่เราได้ยกมาเมื่อกี้ถือว่าจะเป็นบทเรียนให้กับพวกเราว่าอิสลามเนี่ย
ตระหนักมากเลยเกี่ยวกับจรรยามารยาทเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปฏิบัติณวันนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดจะต้องพึ่งพิงกับการปฏิบัติของท่านรอซูลุลลอฮ์เพราะรอซูลุลลอฮ์เป็นบุคคลหนึ่งที่มีที่เพอร์เฟกต์มากที่สุดที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดในเรื่องของจรรยามารยาทอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้สรรเสริญรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซูเราะตุอัลกอลัมอายะที่ 4 อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าอย่างไรว่าอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมว่าอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมและแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนจรรยามารยาทที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ไม่ใช่จรรยามารยาทที่สวยงามที่ดีงามที่ยิ่งใหญ่มากที่คนอื่นอาจจะปฏิบัติไม่ได้แต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติได้ทำได้นะครับดังนั้นก็อยากจะฝากกับพวกเราอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วมีอีกหลายๆอายะที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى สรรเสริญรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับจรรยามารยาทนี่อย่างเช่นในซูเราะตุลอะห์ซาบละกัดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮ์อุสวะตุนฮะซะนะห์แท้จริงนะตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับพวกเจ้านั้นคือแบบอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีไม่ถึงว่าในเรื่องของอัคลากแน่นอนอยู่แล้วล่ะในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างทุกมิติการใช้ชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยล้วนแต่เป็นแบบอย่างที่ดีหมดเลยนะครับนั่นคือความสำคัญที่เราจะต้องศึกษานะครับดังนั้นก็ฝากให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพยายามศึกษาเรื่องอัคลากไว้และเราก็จะพยายามที่จะทำหน้าที่อธิบายนะครับเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับวิธีการเกี่ยวกับผลสำฤทธิ์นะของเรื่องอัคลากให้พวกเราได้รับทราบกันนะครับดังนั้นการนำเสนอของเราในวันนี้ถือว่าเป็นการเสนอในครั้งแรกนะครับมีขัดตกบกพร่องสิ่งใดเนี่ยพี่น้องสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการไลฟ์สดคลื่นยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่มีการเสียงอย่างขัดตกบกพร่องภาพเนี่ยยังบกพร่องอยู่นะครับทั้งนี้ผมต้องขอโทษกับพี่น้องด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์แต่ด้วยความตั้งใจของเราเนี่ยอินชาอัลลอฮ์พยายามที่จะนำเสนอสิ่งอย่างนี้เนี่ยนำเสนอสิ่งดีๆลักษณะอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบและก็ให้เราทุกคนได้รับทราบและก็นำมาซึ่งปฏิบัติให้อยู่บนพื้นฐานของอัลอิสลามให้มากที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับ itulah apa yang lebih kurang Ustaz Daud apa yang kita bahas hari ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi sumbernya untuk memberi pengertian kepada peminat-peminat kita dapat mengerti tentang akhlak dan satu kebangkitan untuk kita nak cari kebenaran tentang akhlak mulia itu macam mana. Nah, cuba Ustaz ada apa nak khatam perjumpaan kita pada hari ini? Salah. Ya. Jadi telah mana kita bicara sehubungan dengan akhlak. Jadi saya nak minta nasihat terakhir minta masa seminit. Jadi nak ayat kata zaman Nabi SAW sebab akhlak Nabi hak molek ni orang bukan Islam masuk Islam. Tapi mari zaman kita lah ni subhanallah. Demo tengok pada orang Islam, demo tambah pada Islam. Kalau tengok pada Muslim, demo tak say. Nak masuk Islam sebab perangai kita tu jadi tak selarah, tak serupa dengan ajaran Islam. Islam fi wadin wal muslimun fi wadin akhar. Allahu akbar. Sebab tu bahkan kalau kita tengok seteru dia masuk mari. Como cak, cotai lah. Islam ni adalah warung ring. Sebab nak ayat kata apabila kita tak ada belajar secara baik dan sedangkan akhlak adalah ibadat. Sedangkan akhlak serupa dengan Aisyah ringan pada sahabat di zamannya kana khuluquhu al-Quran.
Sebab tu janganlah kita duk anti Quran. Jangan kita duk menerak dengan ajaran Quran. Sebab Aisyah royak kata itulah akhlak Nabi SAW. Ya Ustaz, saya harap kata perbicaraan kita pada kali ni dalam masa lebih kurang 45 minit ni akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dapat manfaat kepada muslimin muslimat sidang pendengar yang saya mulai sekalian dan pada saya lebih-lebih lagi dan pada ustaz-ustaz yang duduk dalam rekan ni insya-Allah. Ya. Ya, terima kasih kepada Ustaz Daud. Itulah panggil hasrat kita yang sejatinya untuk nak tayakan hakikat sebenar tentang agama kita. Apa yang semua ni adalah agama. Dan agama ni kena belajar, kena cari, kena usaha. Agama itu tak sendiri. Lepas tu nak bagi sepenuh agama kita, seperti juga kena belajar. Al-ilmu bit-ta'allum. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu kena ngaji. Lepas tu ilmu kena mari dulu belum perbuatan. Dan lalu tu apabila kita mengaji dah, kita tahu hakikat sebenar ini insya-Allah ya akan mengeluarkan kita seorang pribadi muslim yang insya-Allah yang dikana oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebagai perjumpaan kita pada hari ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala catatkan satu kebaikan yang kita bersama dalam memberi kebenaran tentang tentang Al-Quran dan Sunnah dan kebaikan insya-Allah. Saya dan Ustaz Daud minta undur dulu pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Wafaqanallahu ayyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه إلهنا إلهنا لبيك وسعديك والخير كله